Om Sri Sai Ram. My humble salutations to my beloved Bhagwan, respected elders, and my dear students. So let me start with ICT 2, Information and Communication Technology 2, that is Internet Fundamentals and Web Tools. It is a foundation course prescribed in semester 3 of Adhikav Nanna University in the third semester for all BA, BCom, BSc, BBA students. So the first unit is Fundamentals of Internet. సో నెట్వర్క్లు ఉపయోగించడం వలన కలిగేది కనీస 3 లాభాలను వివరించండి. సో వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆర్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ యూజింగ్ నెట్వర్క్స్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, కంప్యూటర్లో తమను తాము సమాచారం అందించుకునేందుకు వీలుగా మరియు వనరులను పంచుకునేందుకు వీలుగా ఉపయోగించడి టెక్నాలజీనే నెట్వర్క్ అంటారు. ఈ టెక్నాలజీ నందు హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్ మరియు మీడియా కలిసి ఉంటాయి. So the sources that can be shared among the computers between any two places or anywhere is known as network. The technology utilized under this is known as network. So in this technology, there are 3 main parts: hardware, software, and media. So let me explain about the advantages of using these networks. మరి ఒకే సమయం నందు యాక్సెస్ చేయగలుగుతాం. I mean accessing the computers at the same time. So a picture is shown here. కంపెనీలు అందరూ కలిసి ఉపయోగించే డేటాను సెంట్రల్ లొకేషన్ నందు ఉంచుతారు. దీనినే నెట్వర్క్ సర్వర్ అంటారు. అతి పెద్ద స్టోరేజ్ పరికరంను ఇంకను అందరూ పంచుకునేదానికి ఇతర వనరులను కలిగిన సెంట్రల్ కంప్యూటర్ను నెట్వర్క్ సర్వర్ అంటారు. ఒకవేళ సర్వర్ నందు అందరూ అందుకొనగలిగిన డేటా ఫైళ్లు ఉన్న ఎడల దానిని ఫైల్ సర్వర్ అంటారు. డేటా ఫైల్ యొక్క సింగిల్ కాపీని కార్పొరేషన్ సర్వర్ నందు ఉంచిన ఎడల అన్ని చోట్ల నుండి ఈ ఫైల్ను ఉద్యోగస్తులు అందుకోవచ్చు. So the companies place their important data or the information in the central location. That central location is called network server. So it is the biggest storage instrument which can be shared among the employers. That network is called, or that central computer is called network server. So the hard disk in this server is a shared storage device which the network's users can access. Suppose if data files are kept in the server, then it is called file server. By keeping a single copy in the data file, the corporation can utilize all the employees in the corporation can download from that particular server. So that means accessing at the same time. రెండవ అంశము పెరిఫెరల్ పరికరములను పంచుకొనుట. చిన్న చిన్న వ్యాపారముల యందు నెట్వర్క్ను సెట్ చేయడానికి పెరిఫెరల్ పరికరాలని పంచుకొనగల సామర్థ్యమే ముఖ్య కారణం. ఉదాహరణకు చాలా మంది యూజర్లు నెట్వర్క్ ద్వారా ప్రింటర్ను షేర్ చేసుకోగలిగిన ఎడల ప్రింటింగ్ కొరకు అయ్యేది ఖర్చు తగ్గిపోతుంది. పైగా ప్రింటింగ్ ను మేనేజ్ చేయడం కూడా సులభం అవుతుంది. ఇన్ స్మాల్ business organizations, to set the network, peripheral instruments are used so that they can share their
networks. For example, many users, by using printers through the networks, they can be shared. Therefore, the cost of the printing will be reduced. And then managing this kind of printing is also very easy. Next, వ్యక్తిగత సమాచారం. చాలా దూరం నందు ఉన్న గమ్యములను చేరుకొనగలిగిన డేటా కమ్యూనికేషన్ అప్లికేషన్ల యందు ఎలక్ట్రానిక్ మెయిల్ ముఖ్యమైనది. దీని వలన రాయబడిన మెసేజ్లను నెట్వర్క్ ద్వారా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకునవచ్చు. Suppose if we are far off from the sources, with the use of data communication applications, electronic mail is an important one. Because of electronic mail, the messages which are written can be exchanged through the networks. ఈమెయిల్లకు అదనంగా నెట్వర్కింగ్ టెక్నాలజీ వలన టెలికాన్ఫరెన్సింగ్ బాగా ప్రాచుర్యం పొందుతున్నది. కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ల ద్వారా లేదా టెలికమ్యూనికేషన్ ద్వారా నిజ సమయం నందు జరపగలిగిన మల్టీవే సమాచార వినిమయమును టెలికాన్ఫరెన్స్ అంటారు. ఈ టెలికాన్ఫరెన్స్ నందు ఆడియో మరియు వీడియో సిగ్నల్స్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ ద్వారా కేబుళ్లను మరియు స్విచ్లను ఉపయోగిస్తూ ప్రయాణిస్తాయి. Apart from email, in addition to email, teleconference is now widely used in the networking system. Then what is this teleconferencing? It is nothing but multi-way of sharing the information. With the help of computer networks, telecommunications during the required time in the real-time world, multi-way information can be shared using this teleconference. So real-time applications are used here in telecommunications. So that's about, these are the three. So once again, what is that? Accessing at the same time. Number two, sharing of the peripherals. And then number three, and the personal information can be shared. So these are the main three advantages of that. Now, రెండు ప్రధానమైన నెట్వర్క్ రకాలను తెలపండి లేదా ల్యాండ్లు మరియు వ్యాన్ల నడుమ భేదము వివరించండి. Describe two important networks or describe the difference between LAN and WAN. రెండు ముఖ్యమైన రకాలు ఉన్నాయి నెట్వర్క్స్ లో. అవి లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ మరియు వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్, WAN, LAN. లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్లు కంప్యూటర్లు, ప్రింటర్లు మొదలైన పరికరములు ఉండేది ఒక డేటా కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థను లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అందరు. ఈ రకమైన నెట్వర్క్లందు కంప్యూటర్లు సాపేక్షంగా దగ్గరగా ఉంటాయి. వీటిని కేబుళ్ళు, ఇన్ఫ్రారెడ్ లింకులు లేదా వైర్లెస్ మీడియా వంటి వాటి సహాయంతో భౌతికంగా కనెక్ట్ చేస్తారు. వనరులను పంచుకొంట కొరకు ల్యాన్ నందు 2 లేదా 3 పీసీలు, ఒక్కొక్క సమయం నందు వందలాది పీసీలు కూడా ఉండవచ్చు. ఒకే భవనం నందు లేదా ప్రక్కన ఉన్న భవనముల సముదాయం నందు ఉండేది ఏ నెట్వర్క్ నైనా ల్యాన్ గా భావించవచ్చు. సో లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్, it is nothing but the data communication system or local area network comprising of computers, printers. In this kind of network, the computers are close to each other. They are connected through cable wires, infrared links, or wireless media.
To share the information, two or more PCs, sometimes even 100 PCs may be connected through LAN in the local area networks. Sometimes in the same building or in the adjacent buildings, we can have the LAN connection. That means local area network connections. Next, wide area networkలు విశాలమైన భూభాగం నందు వ్యాప్తి చెంది ఉండేడు ఒకదానికి మరొకటి కనెక్ట్ కాబడిన రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ల్యాండ్లను వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ అందరు. ఉదాహరణకు ఒక కంపెనీ యొక్క కార్పొరేట్ హెడ్ క్వార్టర్ మరియు ఉత్పత్తి ఫ్యాక్టరీ ఒక నగరం నందు ఉండవచ్చు మరియు దీని యొక్క మార్కెటింగ్ ఆఫీసు వేరొక నగరం నందు ఉండవచ్చు. ప్రతి ప్రదేశం నందు వనరులు, డేటా మరియు ప్రోగ్రాంలు స్థానికంగా కావలేను, కానీ ఈ ప్రదేశంలో డేటాను షేర్ చేసుకునవలసిన అవసరము ఉంటుంది. ఈ డేటా కమ్యూనికేషన్ అవసరాలు తీరడం కొరకు ఈ కంపెనీ తమ పరికరములను కనెక్ట్ చేసేది వ్యాన్ను తయారు చేసుకుంటుంది. ఈ విధంగా దూర ప్రదేశముల నందు ఉండేది ల్యాండ్లను టెలికమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్ ద్వారా కానీ ఇంటర్నెట్ ద్వారా కానీ కనెక్ట్ చేయవచ్చు. సో the networks which are extended in a wide area and then connected by two or more LAN networks is known as wide area network. For example, a company headquarters For example, a company headquarters, corporate headquarters, and its factory may be in one place, in one town, and its marketing head office may be in another town. So in this connection, in this case, the data and the informations and the programs may be required at each and every place, and their data has to be shared among all these places. So to satisfy the requirements of data communication, so the company uses this WAN connection so that they can share the information in a befitting manner. So with the help of LAN connections set up in 2 or 3 places, and then all of them are connected through WAN, that is connected through this WAN connection. So in that way, WAN is called wide area network. So here we are going to have the comparison statement, abbreviation, local area network and wide area network. First point, definition. LAN is the local area network that covers the small geographic area, that is a network established in hospital building, etc. So LAN అన్నది లోకల్ గా ఉన్నటువంటి ఏరియాలో అనుసంధానం చేసినటువంటి ఒక నెట్వర్క్. ఇది కేవలం చిన్న ప్రాంతానికి సంబంధించిన ఏరియాలో మాత్రమే సెటప్ చేయబడి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు ఒక హాస్పిటల్ కావచ్చు, వాటిల్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసినటువంటి దాన్ని LAN అంటారు. WAN is the wide area network that includes several LANs connected with each other. సో ఎక్కువ LAN కనెక్షన్లను ఒకదానికి ఒకటి అనుసంధానం చేయటం వల్ల ఏర్పడినటువంటి దాన్ని WAN అంటారు. It covers a wide geographical area such as cities, states, etc. ఈ WAN అన్నది పూర్తిగా ఎక్కువ ప్రదేశాన్ని కనెక్ట్ చేయబడుతున్నటువంటి సిటీస్ కావచ్చు, స్టేట్స్ ద్వారా కనెక్ట్ చేయబడేటువంటి దాన్ని నెట్వర్క్ ను WAN అంటారు. ఇంక్లూడ్స్ స్మాల్ ఆఫీసర్స్, ఆర్గనైజేషన్, స్కూల్స్, హాస్పిటల్, హోమ్స్, ఎట్సెట్రా. చిన్న చిన్న ఆఫీసులు, ఆర్గనైజేషన్లు, స్కూళ్ళు మరియు హాస్పిటల్లో ఇవి ఉపయోగిస్తారు. లార్జ్ వైడ్ ఏరియాస్ సచ్ as cities, states, countries, continents, etc.
వ్యాన్ వచ్చేటప్పటికే పెద్ద విశాలమైనటువంటి ఏరియా కలిగి ఉన్న వాటిల్లోనూ కలిగినటువంటి సిటీలు, నగరాలు మరియు రాష్ట్రాలు, దేశాలు, ఖండాలు వ్యాపింపబడి ఉంటుంది. కమ్యూనికేషన్ స్పీడ్ ఎలా ఉంటుంది? LAN is very much fast and normally its speeds range up to 1000 Mbps. చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది LAN కనెక్షన్ వల్ల. నార్మల్ గా దాని యొక్క స్పీడ్ ఎంతవరకు ఉంటుందంటే 1000 మెగా పిక్సెల్స్ వరకు ఉంటుంది. WAN possesses less speed than LAN, maximum up to 150 Mbps. సో WAN వల్ల ఏమవుతుందంటే కేవలము స్పీడ్ ఇది తక్కువ ఉంటుంది. నిజానికి 150 మెగాబైట్స్ పర్ సెకండ్ అవుతుంది. అది 1000 అయితే ఇక్కడ కేవలం 150 మెగాబైట్స్ పర్ సెకండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ రేట్. LANs have higher data transfer rate as compared to MAN and WAN. సో LAN అన్నది చాలా స్పీడ్ గా విషయాలను ప్రస్తారం చేస్తుంది, స్పీడ్ గా అన్నమాట, త్వరితంగా చేస్తుంది. WAN వచ్చేటప్పటికే ఇది చాలా స్లోగా ఉంటుంది. అలాగే డివైజెస్ యూజ్డ్ దీనిలో ఉన్నటువంటివి ఇన్ LANs మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ లేయర్ 2 అండ్ లేయర్ 1 డివైజెస్ ఆర్ యూజ్డ్ విచ్ ఆర్ స్విచెస్ అండ్ హబ్స్ రెస్పెక్టివ్లీ. LAN లో వచ్చేటప్పటికే 2 లేయర్స్ కానీ లేయర్ 1 డివైస్ కానీ ఉపయోగిస్తారు. ఇవన్నీ కూడా ఎవరు అంటే ఇవి స్విచెస్ లేదా హబ్స్ అనేటువంటివి ఉపయోగిస్తారు దీనిలో. ఇన్ వ్యాన్స్ లేయర్ 3 నెట్వర్క్ లేయర్ డివైజెస్ ఆర్ యూజ్డ్ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ రూటర్స్, మల్టీప్లేయర్, స్విచెస్, ATM ఎట్సెట్రా. వ్యాన్ వచ్చేటప్పటికే మనకు లేయర్ 3 అనేది ఉపయోగిస్తారు. లేయర్ 3 అంటే నెట్వర్క్ లేయర్ అంటారు. ఈ పరికరాలను ఉపయోగించే లేయర్ 3 పరికరాలని ఉపయోగిస్తారు. అంటే అవి ఎవరు అంటే రూటర్ అని, మల్టీప్లేయర్స్ అని, అలాగే స్విచ్లు, ATMలు మొదలైనటువంటి. నెక్స్ట్ కాస్ట్. LANs ఆర్ లో ఇన్ సెటప్ కాస్ట్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు వ్యాన్స్. మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో లో. సాధారణంగా దీని యొక్క ధనంతో తీసుకున్నప్పుడు దాని యొక్క ఖర్చు తక్కువగా ఉంటుంది. దాన్ని నిర్మించడానికి గాను లేదు కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికన్నా దానికి అయ్యేటువంటి ఖర్చు తక్కువగా ఉంటుంది వ్యాన్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు. తర్వాత దాన్ని మెయింటైన్ చేసే కాస్ట్ కూడా స్వల్పం. కానీ వ్యాన్ తీసుకున్నప్పటికే దే ఆర్ ఎక్స్పెన్సివ్ రిగార్డింగ్ సెటప్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ బోత్. తర్వాత బ్యాండ్ విడ్త్. దీని యొక్క బ్యాండ్ విడ్త్ LANs హై బ్యాండ్ విడ్త్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్. ఇక్కడ బ్యాండ్ విడ్త్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల కమ్యూనికేషన్ బాగా చాలా ఇతోధికంగా జరుగుతుంది, ఎక్కువగా జరుగుతుంది. వెరాస్ WAN లో వచ్చేటప్పటికి లో బ్యాండ్ విడ్త్ ఉండడం వల్ల కమ్యూనికేషన్ కంపారిటివ్ గా LAN తో పోల్చినప్పుడు ఇది నెమ్మదిగా జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ కంజంక్షన్. లెస్ కంజంక్షన్. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికే మోర్ కంజంక్షన్ అవుతుంది. ఓనర్షిప్. LANs are usually owned by a single person or are in possession of organization. ఈ LAN కనెక్షన్ అంతా కూడా ఒక వ్యక్తిగత వ్యక్తి వల్ల జరగవచ్చు, లేదా ఒక ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించిన వాళ్ళు దీన్ని ఉపయోగించడానికి మీద ఆధిపత్యం ఉంటుంది. వెరాజ్ WAN తీసుకున్నప్పుడు నాట్ పర్టికులర్లీ ఓన్డ్ బై ఎ పర్సన్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్, ద షేర్స్ ఆర్ డివైడెడ్ అమాంగ్ పార్ట్నర్స్. ఇది కేవలం ఒక వ్యక్తి ద్వారా లేదా ఒక సంస్థకు సంబంధించింది కాదు. ఇది కొంతమంది కలిసిన పార్ట్నర్స్ అందరూ కలిసి వాటిని డివైడ్ చేసుకొని వాటిని ఉపయోగించుతూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ద నెట్వర్క్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద స్కూల్ ఆర్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్. ఇక్కడ వచ్చే నెట్వర్క్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ WAN. ఇంటర్నెట్ అనేది ఉదాహరణంగా చెప్పవచ్చు వ్యాన్కి వచ్చేటప్పటికి. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్. నెక్స్ట్ మూడో క్వశ్చన్. హైబ్రిడ్ నెట్వర్క్లు అంటే ఏంటి, వాటి గురించి వివరించండి. సో what is meant by hybrid networks and explain them, or explain CAN, MAN. So CAN means campus area network అంటారు. MAN means metropolitan area network or MAN అంటారు. క్యాంపస్ ఏరియా నెట్వర్క్ CAN. క్యాంపస్ ఏరియా నెట్వర్క్ అనగా లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ నందు ఉపయోగించిన నియమాలనే క్యాంపస్ ఏరియా నెట్వర్క్ నందు కూడా ఉపయోగిస్తారు. కాకపోతే ఇది విస్తృత స్థాయి కలిగి ఉంటుంది. CAN ద్వారా వేర్వేరు క్యాంపస్ ఆఫీసులు మరియు ఆర్గనైజేషన్లు లింక్ చేయవచ్చు. ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ నందు తమ స్వంతమైన ల్యాండ్లు ఉన్నప్పటికీ కొన్ని కంపెనీల యందు అన్ని డిపార్ట్మెంట్లను CAN ద్వారా కనెక్ట్ చేస్తారు.
Okay, next alage. So CAN, local area network, it is just like a local area network, but utility and the constraints are set up in this, in the campus area network. So the its utility is comparatively more than CAN. So with the help of CAN, different campuses and organizations are linked. Every department, those who are using LANs, still they can be connected through CAN. So certain companies, they connect all the concerned departments having their own LANs through CAN. Next, MAN, Metropolitan Area Network. వివిధ కార్పొరేట్ ల్యాండ్లను కనెక్టెడ్ చేసేది విస్తృత స్థాయి అతిపెద్ద నెట్వర్క్ను మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటారు. సాధారణంగా ఈ మ్యాన్లను ఒకే కంపెనీ స్వంతదారుడిగా ఉండడు. మ్యాన్ల యొక్క కమ్యూనికేషన్ పరికరములు సాధారణంగా ఒక నెట్వర్క్ ప్రొవైడర్ యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఉంటుంది. ఈ నెట్వర్క్ ప్రొవైడరు తన సేవలను కార్పొరేట్ కస్టమర్లకు అమ్మటం జరుగుతుంది. ప్రాంతీయ వనరులను షేర్ చేసుకోవడము వీలును కలుగజేసేది హై స్పీడ్ నెట్వర్క్ గా మ్యాన్ ను భావించవచ్చు. సో డిఫరెంట్ కార్పొరేట్స్ are connected through LANs, and all these LANs are connected through MAN, that is Metropolitan Area Network. Usually the MAN will not be affiliated to one company. The connectivity instruments of MAN are under the control of a network provider. This network provider gives the services to the corporate customers by selling their services. So because of this MAN connectivity, the local information can be shared with high speed network. So that is why it is called MAN, Metropolitan Area Network. So that's about this. Next, intranet మరియు extranet అనేది పదములను వివరించండి. Explain the terms intranet and extranet. ఇంట్రానెట్ మరియు ఎక్స్ట్రానెట్ అనే పదాలను వివరించండి. కంపెనీ యొక్క తనదైన అంతర్గత ఇంటర్నెట్ రూపమునే ఇంట్రానెట్ అంటారు. ఇంటర్నెట్ నందు వెబ్సైట్లకు యాక్సెస్ కలిగించేది వెబ్ సర్వరు సాఫ్ట్వేర్ను ఇంట్రానెట్ కూడా ఉపయోగిస్తుంది. ముఖ్యమైన భేదం ఏమనగా ఒక ఇంట్రానెట్ తన యొక్క యాక్సెస్ను తన ఉద్యోగులకు మాత్రమే పరిమితం చేస్తుంది. ఉద్యోగస్తులు ప్రయాణం నందు ఉన్నప్పుడు లేదా ఇంటి వద్ద నుండి పనిచేస్తున్నప్పుడు సమాచారంను కంపెనీ యొక్క వెబ్సైట్ ద్వారా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఎక్స్ట్రానెట్లు ఒక ప్రాచుర్యం పొందిన పద్ధతి. ఎక్స్ట్రానెట్ అనగా ఆథరైజేషన్ ద్వారా అందుకున్నట్టుకు వీలైన కంపెనీ వెబ్సైట్. ఇంట్రానెట్ అనగా పూర్తిగా అంతర్గతంగా పనిచేసే వ్యక్తులకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉండేది. నెట్వర్క్ బయటి వ్యక్తులకు వివిధ స్థాయిలో యాక్సెసిబిలిటీని ఎక్స్ట్రానెట్ ద్వారా కలగజేయవచ్చు. ఎక్స్ట్రానెట్ ను యాక్సెస్ చేయటము సరైన యూజర్ నేమ్ మరియు పాస్వర్డ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే సాధ్యం. ఈ గుర్తింపు వలన ఎక్స్ట్రానెట్ యొక్క ఏ భాగములను యాక్సెస్ చేయగలగమన్నది నిర్ధారించబడుతుంది. So intranet is nothing but the internal feature of internet of a company. So intranet also utilizes the internet through which the web access can be done with the websites, and then we can browse from the web servers,
and it utilizes all softwares also. The main difference is an intranet, it gives permission to access only to its employees. Suppose that employees are traveling or if they are working from home, then the information of the company exchanges through their websites. So this extranet features are given. Extranet means with the help of from the organization, they can access the company website. Intranet means it is completely for those people who can access, who are working inside. And then this will not be available to the persons outside the organization. But in different stages, accessibility can be given to outsiders through extranet. Through extranet, access can be done only when the person is having the proper username and proper password. So because of that only, the extranet features can be accessed. So here once again, a small table is given, the differences between internet, intranet, extranet. A global network which is available to anyone who wants to access information. విషయాలను గురించి ఎవరైనా వాటిని సేకరించడానికి అందరికీ మొత్తం ప్రపంచం అంతటా ఉపయోగించగలిగిన వారు ఎవరు ఎక్కడన్నా యాక్సెస్ చేయడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి నెట్వర్క్ను ఇంటర్నెట్ అంటారు. An intranet is unique to an organization or group of people who work together at a place. కానీ ఒకే స్థలంలందు కానీ లేదా ఒక గ్రూప్ నందు పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులకు కానీ లేదా ఒక ఆర్గనైజేషన్లో మాత్రమే ఉపయోగించేటువంటి నెట్వర్క్ను ఇంట్రానెట్ అంటారు. Extranet is for individuals or group of persons who want to send private information to firewall. సో ఎక్స్ట్రానెట్ అన్నది కేవలం కొంతమంది వ్యక్తులకే లేదా ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్కి పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగించేటువంటి నెట్వర్క్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఎక్స్ట్రానెట్ నెట్వర్క్. ఇక ప్రైవసీ భాగస్వామ్యం లేదా ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇంట్రానెట్ అన్నది పబ్లిక్ అందరూ ఉపయోగించవచ్చు. ఇంట్రానెట్ అన్నది ఇప్పుడు ఓన్లీ ప్రైవేట్ ఇంటర్మీడియట్లీ అండ్ దెన్ ఎక్స్ట్రానెట్ మీన్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ప్రైవేట్. సంపూర్ణంగా అంటే కొంత అమౌంట్ పే చేయటం వల్లనో అట్లా వీళ్ళు దే విల్ గెట్ యాక్సెస్ టు దాట్. నెక్స్ట్ ఇంటర్నెట్ వచ్చి ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటుంది. ఇంట్రానెట్ అన్నప్పుడు ఇండిపెండెంట్ ఎట్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఇంటర్నెట్. సో ఇండిపెండెంట్ గా కనిపించినప్పటికీ కొంత భాగం అంతా డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. అలాగే డిపెండెంట్ ఆన్ ఇంటర్నెట్ అండ్ ఇంట్రానెట్. సో ఈ ఎక్స్ట్రానెట్ అనేది పూర్తిగా ఇంటర్నెట్ మీద మరియు ఇంట్రానెట్ మీద కూడా డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫైర్ వాల్ అంటే సెక్యూరిటీ వైజ్ గా ఇంటర్నెట్ లో అయితే ఫైర్ వాల్స్ ఉండదు, అంటే ఎవరైనా ఎక్కడన్నా తస్కరించడానికి అవసరం ఉంటుంది. ఇంట్రానెట్ లో క్యాన్ హ్యావ్ కొంతవరకే యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది. మనం వాటి దగ్గర నుంచి విషయాన్ని సంగ్రహించుకోవాలంటే కొంతవరకే చేయవచ్చు. ఎక్స్ట్రానెట్ లో మాత్రమే ఫైర్ వాల్స్ ఎస్ ఉంటుంది. We can have that. I hope that is clear. Next we are going to learn about another question. నెట్వర్క్లు ఏ విధమైన స్ట్రక్చర్ను కలిగి ఉంటాయి లేదా సర్వర్ యొక్క పాత్ర మీద ఆధారపడి నెట్వర్క్లను ఏ విధంగా వర్గీకరించవచ్చు. సో we are having what are the networks that are having the construction or what are the different kinds of networks dependent on server, or how can you classify the networks based on their servers. First one is server ఆధారిత నెట్వర్క్లు. PC లేదా నెట్వర్క్
నెట్వర్క్ ప్రింటర్ వంటి ప్రాసెసింగ్ పరికరములు కల స్థలంనే నోడ్ అంటారు. సర్వర్ ఆధారిత నెట్వర్క్ల ఎందు చాలా నోడ్లు ఉంటాయి. ఈ నెట్వర్క్ నందు సర్వర్లు ఉంటాయి. ఈ సర్వర్లు నెట్వర్క్ వనరులను యూజర్లు ఉపయోగించడానికి నియంత్రిస్తాయి. సెంట్రల్ కంప్యూటర్ను ఫైల్ సర్వర్ అని, నెట్వర్క్ సర్వర్ అని, అప్లికేషన్ సర్వర్ అని లేదా కేవలం సర్వర్ అని పిలుస్తారు. ఒక యూజర్ కంటే ఎక్కువ మంది చేత యాక్సెస్ చేయబడు ఫైళ్లు మరియు ప్రోగ్రాంలు ఈ సర్వర్ నందు ఉంచబడతాయి. ఫైల్ సర్వర్ నెట్వర్క్ నందు సర్వర్ నందు ఉన్న ప్రతి ఫైల్ను ప్రతి నోడ్ కూడా యాక్సెస్ చేయవచ్చు. సర్వర్ నుంచి సమాచారం అవసరమైనప్పుడు ఆ సమాచారం ఉన్న ఫైల్ను నోడ్ అభ్యర్థిస్తుంది. సర్వర్ కేవలం ఫైళ్లను స్టోర్ చేసుకుని వీటి అవసరం ఉన్న నోడ్లకు వీటిని పంపుతుంది. సో సర్వర్ డిపెండెంట్ నెట్వర్క్స్. PC, personal computer, or network printer are some processing units are used in a particular place. That place is known as node. So nodes are nothing but places where we use the processing units like PC or printers. In a server dependent networks, there may be number of nodes. So in these networks, there may be servers. These servers are utilized by the users, and then they also controlled by the users. So the server network controls the utility of the users. They command or they controls. The central computer is called file server or network server or application server, or simply they are called servers. In this server, there may be files, there will be files and programs used by the users or more users. In the file network server, the files in the servers can be accessed at each and every node. So each node requests the server to download or to access or to submit the files. The server takes these files and stores them, and then it sends back to the nodes depending upon their requests. That's about server dependent networks. Now we are having another type, client server network. Client server నెట్వర్క్లు అనగా బాగా ప్రాచుర్యం పొందిన సర్వర్ ఆధారిత నెట్వర్క్ల యందు క్లయింట్ సర్వర్ నెట్వర్క్ ఒకటి. ఇందులో ఉన్న కంప్యూటర్లు ప్రాసెసింగ్ మరియు స్టోరేజ్ భారంను సెంట్రల్ కంప్యూటర్తో పంచుకుంటాయి. ఈ అమరిక కొరకు ప్రత్యేకమైన సాఫ్ట్వేర్ను నోడ్ల యందు మరియు సర్వర్ నందు వాడవలసి ఉంటుంది. క్లయింట్ సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్ను LAN యందు లేదా WAN యందు ఉపయోగిస్తారు. నెట్వర్క్ నందు ఉన్న వివిధ కంప్యూటర్లు యాక్సెస్ చేయగలిగిన ఒక డేటాబేస్ క్లయింట్ సర్వర్ కంప్యూటింగ్ నకు ఒక ఉదాహరణ. ఈ డేటాబేస్ నెట్వర్క్ సర్వర్ మీద స్టోర్ చేయబడుతుంది. అప్పుడు డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ యొక్క కొంత భాగం కూడా సర్వర్ నందు స్టోర్ అవ్వవలసి ఉంటుంది. DBMS యొక్క క్లయింట్ పోర్షన్ ను యూజర్ యొక్క కంప్యూటర్, నోడ్, వర్క్ స్టేషన్ లేదా క్లయింట్ అనవచ్చు రన్ చేస్తుంది. So let me explain this in English. Client server network are one of the prominent server dependent networks. The computers in this share their processing and storage capacity on the central computer, from the central computer.
For this, a separate setup of softwares are used at the nodes as well as in the server. So in the client server, softwares uses LAN or WAN. In the network, different computers can be accessed from using a database from the client computer. Example for client server computing is database network server. The database will be stored in the network server. Then some portion of the data will be stored in the server also. The computer runs the DBMS information by the user computer using client server network. That is, the user at the node or from the workstation or a client can use the DBMS from the server, client server network by running this software. Next, third one, peer-to-peer network. Peer-to-peer network నందు ఉన్న అన్ని నోడ్లు అన్ని ఇతర నోడ్లతో సమానమైన సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇవి అన్ని వనరులను షేర్ చేసుకునేందుకు అవసరమైన ఒకే రకమైన సాఫ్ట్వేర్ను ఉపయోగిస్తాయి. సాధారణంగా పీర్-టు-పీర్ నెట్వర్క్ నందు ప్రతి నోడ్కు ఇతర నోడ్ల యందు ఉన్న కొన్ని వనరులకు సంబంధించి అయిన యాక్సెస్ ఉంటుంది. విండోస్ 9X, విండోస్ 2000 ప్రొఫెషనల్, విండోస్ XP మొదలైన క్లయింట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ల యందు పీర్-టు-పీర్ నెట్వర్కింగ్ అంతర్నిర్మితంగానే ఉంటుంది. ఏ ఇతర సాఫ్ట్వేర్ యొక్క అవసరము లేకుండానే తమ పీసీలను ఉపయోగించి పీర్-టు-పీర్ నెట్వర్క్ను నిర్మించటం సాధ్యము. In peer-to-peer networks, all the nodes are having the equal relations with all the other nodes. All this uses the same software to exchange their informations. In general, every node can be, the information stored in every node can be shared with the other nodes. Example, Windows 9X, Windows 2000 Professional, Windows XP are some of the client operating systems which uses peer-to-peer networking internally. Without the help of any other softwares, just by utilizing the PCs by connecting the PCs through peer-to-peer network, we can use them efficiently. Thank you very much for watching this video.